చేతులు పైకి ఉండాలి ఇట్లా పైకి గోవింద స్వామి కూర్చుంటారు స్వామికి ఇక్కడ అది మరి మీరు పంపించాలి, నేను పంపినంటే వాళ్ళకి ఆశే కాదన్న అట్లుంటుంది लोकाभिराम श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्यां वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सते पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धते वशिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु आजम्य प्राणायाम अंदर కూడా నమస్కారం చేయండి కూర్చోండి నేను అనే శంకర పొంగలే పని గట్టిగా పైకి అచ్యుతాయ నమః అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః అచ్యుతానంద గోవిందాయ నమః శ్రీ మహాదేవాయ నమః సంకర్షణాయ మహాభాగ్యాయ మీరు అటలేండి षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विश्वावसनां संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे एकादश्यान्तमस्तु मन्दवासरे जगुवासरे योगे जगकर्णे छायां नित्यां सुकृतौ अस्य श्रीमद्गणादेवस्य देवदेवस्य जगद्गुरुम्बिनः रक्षणार्थमोदीर्घस्य श्रीभूरिराजमेकस्य श्रीनिवासस्वामिनः भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य श्रीरङ्गाचार्यनामधेयस्य सुधर्मपत्नी जानकी नाम्नीं लतानामधेयस्य आमुक्तमाल्यदानाम्नीं सह कुटुम्बानां माधुरसगोत्रोद्भवस्य कृष्णमाचार्यनामधेयस्य मातृश्री आण्डालम्मानाम्नीं सह श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य विश्वक्षेत्रनामधेयस्य सुधर्मपत्नी लक्ष्मीप्रसन्नानाम्नीं अर्जुनगोत्रोद्भवस्य श्रीधरनामधेयस्य किरणमयीनाम्नीं सह कुटुम्बानां विप्पलगोत्रोद्भवस्य हनुमानप्रसादनामधेयस्य अनुषानाम्नीं आरुषनामधेयस्य सह कुटुम्बानां चंद्रगिरी गोत्रोद्भवस्य हनुमानप्रसादनामधेयस्य आरुषनामधेयस्य अनुषानाम्नीं सह कुटुम्बानां विप्पलगोत्रोद्भवस्य वेंकटसायनामधेयस्य कीर्तनानाम्नीं सह कुटुम्बानां कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य मोहनलतानामधेयस्य राहुल चंद्रकुमारनामधेयस्य मनीषानामधेयस्य मल्लिकार्जुनस्वामिनामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीविशालनामधेयस्य सह कुटुम्बानां रामानुजगोत्रोद्भवस्य महेशप्रीतिनामधेयस्य सह कुटुम्बानां उद्विदर्शगोत्रोद्भवस्य सुन्दररेड्डिनामधेयस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य उद्विदासस्यानामधेयस्य आचरगोत्रोद्भवस्य वसन्तानामधेयस्य महाराजगोत्रोद्भवस्य सम्पतरेड्डी नरेन्द्रनामधेयस्य विश्वकर्रेड्डी वैष्णवीनामधेयस्य सह कुटुम्बानां
नैतिपालगोत्रोद्भवस्य हरिशङ्करनामधेयस्य हरितानाम्नें जातकुटुम्बानां अस्नूटिगोत्रोद्भवस्य राजेशनामधेयस्य अनुजानाम्नें जातकुटुम्बानां पुष्पजलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासकल्पनामधेयस्य जातकुटुम्बानां पौरुषगोत्रोद्भवस्य वीरनाभाग्यलक्ष्मीनामधेयस्य रमेशवाणीनामधेयस्य जातकुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्य चन्द्रशेखर चन्द्रकलानामधेयस्य जातकुटुम्बानां शिरीषानाम्नें जातकुटुम्बानां कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य अजयनामधेयस्य लिङ्गय्यनाम्नें जातकुटुम्बानां सात्वरगोत्रोद्भवस्य विनयनामधेयस्य साईकीर्तननामधेयस्य जातकुटुम्बानां संदीप कुमारनामधेयस्य राधानाम्नें कावडिगोत्रोद्भवस्य जातकुटुम्बानां कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य प्रकाशरावनामधेयस्य विजयानाम्नें जातकुटुम्बानां त्रिविक्रमशुष्कगोत्रोद्भवस्य मल्लिकार्जुननामधेयस्य शोभाराणीनाम्नें जातकुटुम्बानां कश्यपगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणनामधेयस्य स्वरूपराणीनाम्नें जातकुटुम्बानां कश्यपगोत्रोद्भवस्य राजेशनामधेयस्य सुप्रियानाम्नें पूजिता सहकुटुम्बानां विघ्नेश्वरनामधेयस्य राजेश्वरीनाम्नें यथार्थगोत्रोद्भवस्य प्रपन्नामधेयस्य देवी श्रीनाम्नें एकलगोत्रोद्भवस्य पुरुषोत्तमरेड्डीनामधेयस्य शोभानाम्नें नितिनरेड्डीनामधेयस्य नित्यानाम्नें जातकुटुम्बानां वंशगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव संध्याराणीनामधेयस्य सहकुटुम्बानां मैत्रिगोत्रोद्भवस्य गणेश कुमारनामधेयस्य कवितानाम्नें विजयकुमारनामधेयस्य लास्यानाम्नें सहकुटुम्बानां अस्नूटिगोत्रोद्भवस्य मोहननामधेयस्य क्रांति सुष्मितानाम्नें हरीशनामधेयस्य कश्यपब्रह्मण्यगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासाचार्यनामधेयस्य लक्ष्मीनाम्नें भरतकुमाराचार्यनामधेयस्य अनघायगोत्रोद्भवस्य गणेश मौलिकानामधेयस्य अनुभवनामधेयस्य मनोजकुमारनामधेयस्य यजमानगोत्रोद्भवस्य मोहनरावनामधेयस्य सरस्वतीनाम्नें देवनामधेयस्य पौरुषगोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरनामधेयस्य भाग्यलक्ष्मीनाम्नें अनिलनामधेयस्य सहकुटुम्बानां साईनन्दिनीनामधेयस्य सनातनगोत्रोद्भवस्य चन्द्रमौळीनामधेयस्य भाग्यलक्ष्मीनामधेयस्य जितेन्द्रनामधेयस्य निहारिकानाम्नें यस्मिन्नामधेयस्य अनगमागोत्रोद्भवस्य प्रशान्तनामधेयस्य स्वप्नानाम्नें वरुणनामधेयस्य अक्षितानामधेयस्य कंचकगोत्रोद्भवस्य नवीननामधेयस्य अरविन्दनामधेयस्य अमूल्यानामधेयस्य आर्यनामधेयस्य कंचकगोत्रोद्भवस्य अभिलाषनामधेयस्य आभ्यानाम्नें कृष्णानामधेयस्य सहकुटुम्बानां कंचकगोत्रोद्भवस्य चन्द्रशोणामधेयस्य भाग्यलक्ष्मीनाम्नें अजयनामधेयस्य काव्यानामधेयस्य पूर्णिमानामधेयस्य सरोजनानाम्नें सहकुटुम्बानां बालकायगोत्रोद्भवस्य यादगिरीनामधेयस्य रमानाम्नें रविकुमारनामधेयस्य अनुषानाम्नें भार्गवीनामधेयस्य भरत्यागोत्रोद्भवस्य गणपतिनामधेयस्य लखपतिनामधेयस्य लावण्यानाम्नें श्रीलतानामधेयस्य अभिचरणनामधेयस्य हर्षवर्धननामधेयस्य सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य राजेश्वरीनाम्नें
रोहित नामदेश सहकुटुंबानां सहबान्धवानां पाण्डवगोत्रो भवस्य स्थूल पालगाय गोत्रो भवस्य स्वरूपानामदेश लवण कुमारामदेश प्रवीण कुमारामदेश सहकुटुंबानां ఇంకా पांडव गोत्रो भवस्य रमेश नामदेश जानकी नामदेश सत्यय नामदेश सहकुटुंबानां ఇంకా हे कृष्ण गोत्रम पसनोटिया पसनोटि गोत्रो भवस्य कृष्ण नामदेश सरिता नामदेश कुटुंबानां प्रशांत प्रणिता नामदेश श्रावणी नामदेश रचना नामदेश कुटुंबानां ఇంకా ఉన్నాయా చెప్పండి గోత్రం సనాతన గోత్ర భవస్య నరసింహస్వామి నామదేశ అనుజా నామ్నే సహకుటుంబానాం సనాతన గోత్ర రాజేష్ నామదేశ అనుషా నామ్నే నామదేశ అంబికా నామ్నే సహకుటుంబానాం భాస్కర నామదేశ గోత్ర मधुमती नामने కదా శ్రావణి నామదేశ గోత్రం శిశుకుమార్ శైలజా నామదేశ సహానామదేశ కళ్యాణం చేయించుకునేటువంటి దంపతులందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. వారి బంధువులు ఎవరైనా కూడా మాట్లాడకుండా ఉండాలి. ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణం యొక్క సంకల్పాన్ని చెప్తారు మీకు అందరికీ. ఆ సంకల్పాన్ని ఏ విధంగా చెప్పాలో చెబుతూ ఉంటారు. శ్రద్ధగా వినండి. తిరిగి ఆ సంకల్పాన్ని మళ్ళీ చెప్పాలి మీరందరూ కూడా. మీ ఎడమ చేతిని అందరూ నన్ను చూడండి. మీ ఎడమ చేతిని కుడి తొడ పైన తెరిచి పెట్టండి. మీ ఎడమ చేతిని కుడి తొడ పైన తెరిచి పెట్టండి. దానిని కుడి చేతితో మూసివేయండి. అనండి అందరూ కూడా గట్టిగా అందరూ చెప్పండి. క్షేమ ఇంకా గట్టిగా మంచి బాగుంది. క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధనధాన్య పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం తిథివార నక్షత్ర నవగ్రహ దోష నివారణార్థం ఉద్యోగ విద్యా వ్యాపార దినదిన అభివృద్ధ్యర్థం శీఘ్రమేవ లక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ భూములు
వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధానేన తిరుకల్యాణ మహోత్సవం అద్యమహం కారయిష్యే. చేతులు పైకి తల మీద పెట్టి అందరూ కూడా దండం పెట్టుకోండి. తిరుకల్యాణ మహోత్సవం మధ్యమహం కరిష్యే. గోవింద తిరుపూర్మాత గోవింద, నీలమేఘశ్యామ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, వటికాసులవాడ గోవింద. మధ్యమహం కరిష్యే అత కలశారాధనం కరిష్యే విశ్వక్సేన ఆరాధనం కరిష్యే. ఓం విశ్వక్సేనం. ఇట్లా ఇట్లా చేతులు జోడించండి. కుడివేళ్ళు మీ హృదయం మీద ఉండాలి. కుడివేళ్ళు మీ హృదయం మీద ఉండాలి. అట్లా రెండు పెద్ద బుటన్ వేళ్ళు ఉంటుందా ఇట్లా మీ హృదయం మీద పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా ఇట్లా అధకలధారాధనం జగరిస్తే విశ్వసేన ఆరాధనం జగరిస్తే. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం సమర్పయామి. వస్త్రయజమాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేదనం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేదనం యజ్ఞోపవేదనం సమర్పయామి. ఊర్ధ్వముద్రాం సమర్పయామి. నారాయణ సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. అందరూ చూడండి. స్వామివారి పక్కకు దీపం ఉన్నదని మీరు కళ్ళు చూసుకొని మీరే వెలిగించాలి. మీరే దీపానికి దండం పెట్టి వెలిగించండి. కళ్ళు పెట్టుకొని వెలిగించండి. అంటే సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపాన్నం సమర్పయామి. నైవేద్యం సత్యంతవర్తేన ప్రతిష్ఠయామి. అనుకూలశ్రవణసే ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి. హస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి. పాదప్రక్షాళనం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. మంత్రపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి. సమర్పయామి. అద మంగళ నీరాంజన దీపం చదవేడం తప్పుడదు స్వామికి అందరూ కూడా చేతులు తాగి చెప్పింది చెప్పండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవా పరిపూర్ణం తథాస్తు తే. అనయా ధ్యానవాహనాది షోడశోపచారపూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మనః విశ్వక్సేన ప్రసాదం యజమానస్య శిరసా గృహ్ణామి. శోభనార్థే శోభనార్థే ప్రతిష్టతి.
गंगे देवने देवादोना हरे सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः आयान्तकलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानं सम्प्रोक्ष्य अपवित्रः वा స్వామివారికి యజ్ఞోపేత దానం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా గోవిందనామ స్మరణ చేస్తూ యజ్ఞోపవేదాన్ని వేయాలి. యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం విలావదే యత్సాజం ప్రసాదో ఆయుష్యమగ్రయం ప్రతిమంజం యజ్ఞోపవేదం పరమస్తు తేజః తజమల గోవింద గోవింద యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం విలావదే యత్సాజం ప్రసాదో ఆయుష్యమగ్రయం अयं मधुवर्गो मधुवर्गो मधुवर्गः अयं मधुवर्गो मधुवर्गो मधुवर्गः प्रथमं द्वितीयं तृतीयं प्रास्य अयं मधुवर्गो मधुवर्गो मधुवर्गः प्रथमं द्वितीयं तृतीयं प्रास्य ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्ममन्त्रेन्द्रतन्त्र औषधत्रत्राण सम्मोदय मोदय आयुर्वर्धय वर्धय शत्रुर्नाशय नाशय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय नेत्रे कालापरेदाय सर्वदिक्षोभणहराय हुं पुरुर्मणिमञ्जोदय स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महाप्रदाय धीमहि तन्नो चक्रप्रचोदयात् चक्रराजाय मंगलम रक्षासूत्र देवता गोविंद स्वामिवारी की रक्षा మీకు కూడా టికెట్ చూసిన వాళ్ళకి 2 లక్షలు ఇస్తారు. మగవాళ్ళు కుడి చేయికి ఆడవాళ్ళ చేయికి. మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి ఇప్పుడు తర్వాత ఇస్తారు. కానీ ఇప్పుడు రసీదు చూపించండి స్వామి అందరికి ఇచ్చేసి తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి ఇప్పుడు రిసిప్ట్ చూపించిన వాళ్ళకి 2 కంకణాలు ఇస్తారు. ఇచ్చేరా ఆ క్యూ లైన్ కూడా దర్శనం చేసుకుని బయటికి వెళ్ళాలండి దయచేసి. టికెట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అడగండి.
అందరికీ రావాలి, మనకే కూర్చురమ్మా. స్వామివారి యొక్క తిరుకల్యాణ మహోత్సవం చేయాలని ఒక గొప్ప సంకల్పం. తిరుపతి కళ్యాణం, చిలుకూరు కళ్యాణం ఒకటే. తిరుపతి దర్శనం, చిలుకూరు పరిష్కారం. మీ సమస్యలన్నీ తీరేది చిలుకూరు గుట్ట. దర్శనం తిరుపతి, కళ్యాణం లెక్కనం చిలుకూరు కళ్యాణం ఒకటే. మన స్వామిని ఏమంటారు? ఈఎంఐ వెంకటేశ్వర స్వామి. తెలంగాణ తిరుపతి ఈఎంఐ వెంకటేశ్వర స్వామి. మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎవరికి ఉన్నా కానీ నేను చెప్పిన స్వామివారి గోత్రం, అమ్మవారి గోత్రం మంచిగా శ్రద్ధగా వినండి. ఈ రెండు గుర్తుంచుకుంటే చాలు. చాలా ఈజీ, మీకు పెద్ద హార్ట్ కట్టింగ్ కాదు, ఇది ఈజీ వర్క్. స్వామివారి గోత్రం, అమ్మవారి గోత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను చెప్తాను మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అన్నీ పోతాయి. చెప్తాను వినండి. ప్రవరం ఉంటారు అన్నమాట. మన ఇంట్లో ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయికి వివాహం చేయాలంటే ఏమేమి తెలుసుకోవాలి మనం? వారి తాతగారు ఎవరు, వారి ముత్తాతగారు ఎవరు, వారి గోత్రం ఏంటిది, ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాతనే మనం ముందుకు పోవాలి. అంతే కదా? తొందరగా పెళ్లి చేయాలి. వాళ్ళ హిస్టరీ తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ వాళ్ళ చరిత్ర ఏంటి, వారి తాతగారు ఎవరు, వారి ముత్తాతగారు ఎవరు, వారి గోత్రం ఏంటి, వారి వంశపారంపర్యం మొత్తం తెలుసుకున్నాకనే మనం ముందుకు పోవాలి. మరి ఇప్పుడు అమ్మవారికి స్వామివారికి కళ్యాణం, మరి వారి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. వారి గోత్రం ఏంటి, వీరి గోత్రం ఏంటి. ఈ రెండు గోత్రాలు గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ పోతాయి. ఈఎంఐ అన్నీ అమ్మవారు చూసుకుంటారు. మీ ఈఎంఐ నెల కాగానే అమ్మవారు డబ్బులు తెచ్చిస్తారు. కాబట్టి శ్రద్ధగా వినండి. తిరుపతి కళ్యాణం, చిలుకూరు కళ్యాణం ఒకటే. అమ్మవారి గోత్రం, స్వామివారి గోత్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్తా, మంచిగా వినండి. మీ ఇక్కడే ఉందా? ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఇంటికి పోయినాక మొత్తం స్వామివారి ధ్యానంలో ఉన్నారు మీరంతా. అందరికి వచ్చాయి రక్షలు? అందరికి వచ్చినామా? చతుస్సాగర పర్యంతంలో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. అనంత వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ పరమయోహ విభవాంతర్యామి అష్టావతార పంచానుశయ ప్రవరాన్ని అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య పరబ్రహ్మ శర్మణో నత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. అనంత వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అంతర్యామి అష్టావతార పంచానుశయ ప్రవరాన్ని అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య వాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ భగవాంతర్యామి అర్చావతార పంచానుశయ ప్రవరాన్ని అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య విష్ణుశర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ భగవాంతర్యామి అర్చావతార పంచానుశయ ప్రవరాన్ని అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ నామధేయేవరాయ కన్యాభిధేవరాయ స్వామి సమీపం గత్వా. ఇది స్వామివారి యొక్క ప్రవర. శ్రద్ధగా ఉన్నారా? గోత్రం చెప్పండి స్వామివారి. గట్టిగా చెప్పాలి. అక్కడ ఉండండి స్వామి పైన గుట్ట మీద, ఆయనకి వెళ్ళాలి. ఏ గోత్రం? వెరీ గుడ్, క్లాప్స్ అందరికీ. అందరికీ చాలా శ్రద్ధ. గోత్రం చెప్పండి మరోసారి. స్వామివారి యొక్క గోత్రం అచ్యుత గోత్రం. గుర్తుపెట్టుకోండి. సగం ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయిపోయినట్టు స్వామివారి అనుగ్రహం వచ్చేస్తుంది. గోత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు అడిగినా స్వామివారి గోత్రం అచ్యుత గోత్రం. ఓకేనా? గోత్రం అచ్యుత గోత్రం స్వామివారి. స్వామివారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మన్. ఎవరు? గట్టిగా అంటే అక్కడికి కింద పైన పరబ్రహ్మ శర్మన్ ముత్తాత గారు. తాతగారి పేరు వాసుదేవ శర్మన్. ఎవరు?
వాసుదేవ శర్మ తాతగారు. తండ్రి పేరు విష్ణుశర్మ. విష్ణుశర్మ యొక్క పుత్రుడు. మరి అక్కడ కూర్చున్నటువంటి స్వామి, ఆయనకు సహస్రనామాలు 1000 పేరున్న ఏ పేరుతో పిలిచినా సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వరుడు. ఒకడే ఉన్నాడు, ఇక ముఖ్యం కాలే, ఒకడే అనుకోవాలి. అప్పుడు కన్యాదానం కావాలి, మాంగళ్య ధారణ అయిన తర్వాత అప్పుడు ముగ్గురు అవుతారు. ఇప్పుడు స్వామి ఒకడు, ఆయన పేరేంటి? సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వరుడు. గోత్రం గుర్తుందా? లాస్ట్ వాళ్ళు అచ్యుత గోత్రం. ఓకే, క్లాప్ అందరికి శుభాకాంక్షలు. ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఈఎంఐ వెంకటేశ్వర స్వామి మన చిలుకూరు గుట్ట. తిరుపతి కళ్యాణం, చిలుకూరు కళ్యాణం ఒకటే. చిలుకూరులో చేసినా తిరుపతిలో చేసినట్టే. తిరుపతి దర్శనం, చిలుకూరు సమస్యల పరిష్కారం. మీ సమస్యలన్నీ తీరాలంటే చిలుకూరు గుట్ట దర్శనం కావాలి. 10 సార్లు తిరుపతి పోయిన చిలుకూరు గుట్ట దర్శనంగా మీ సమస్యలన్నీ తీరాయి. ఇదే మనకు ముఖ్యం. ఎందుకంటే స్వామివారి పాదాలు ఇక్కడే వదిలేరు అన్నమాట. తిరుపతి స్వామి పాదాలు ఇక్కడ వదిలి పైన వెలిశాడు గుట్ట మీద. కాబట్టి తిరుపతి దర్శనం, చిలుకూరు గుట్ట పరిష్కారం. అయిపోయిందా? గోత్రం గుర్తుందా? గట్టిగా చెప్పాలి. కళ్యాణం అయిన మళ్ళీ చెప్పాలి అందరూ కూడా. అచ్యుత గోత్రం. ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మ, తాతగారి పేరు వాసుదేవ శర్మ, తండ్రి పేరు విష్ణు శర్మ. కూర్చున్నటువంటి స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడు సాక్షాత్. ఇది స్వామివారి యొక్క పొగురు వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రవర. ఇప్పుడు అమ్మవారి గురించి చెప్తాను, వినండి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణే శుభం చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనే సౌభాగ్య విశ్వంబర శర్మణోనత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. శాఖాధ్యాయనే విశ్వంబర నిరాకార సాకార త్రయార్షే ప్రబలాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవే రత్నాకర శర్మణ పౌత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. శాఖాధ్యాయనే విశ్వంబర నిరాకార సాకార త్రయార్షే ప్రబలాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవే శ్రీరామ శర్మణ పుత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనే విశ్వంబర నిరాకార సాకార త్రయార్షే ప్రబలాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవే శ్రీదేవి భూదేవి నామ్నే సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి వరార్థిని కన్యాం లోక సంరక్షణార్థం వృణీమహి ప్రతివచనం. ఇది అమ్మవారి యొక్క ప్రవర. చెప్పండి గోత్రం అమ్మవారి. ఏం గోత్రం? వెరీ గుడ్, క్లాస్. సౌభాగ్య గోత్రం అమ్మవారి. స్వామివారి గోత్రం గుర్తుందా? అచ్యుత గోత్రం స్వామివారి, సౌభాగ్య గోత్రం అమ్మవారు. స్వామివారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మ. మరి అమ్మవారి ముత్తాత గారి పేరు విశ్వంబర శర్మ. పరబ్రహ్మ శర్మ, విశ్వంబర శర్మ. ఇటు కూర్చున్న వాళ్ళంతా స్వామివారి దిక్కు, ఇటు కూర్చున్న వాళ్ళు అమ్మవారి దిక్కు. వీరి తాతగారి పేరు వాసుదేవ శర్మ, రత్నాకర శర్మ. వాసుదేవ శర్మ, రత్నాకర శర్మ. మరి తండ్రి పేరు విష్ణు శర్మ. మరి వారి తండ్రి పేరు క్షీరార్ణవ. క్షీరము అంటే పాలు సముద్రంలో అమ్మవారు జన్మించినట, క్షీరార్ణవ శర్మ. మరి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి స్వామి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు. మరి అమ్మవారు శ్రీదేవి, భూదేవి. వారి ముఖంలో లక్ష్మీ స్వరూపం. వారు ఎందుకు ఉద్భవించారు? అమ్మవారు ఎందుకు ఉద్భవించారు? లోక కళ్యాణం. సాంప్రదాయం లేదు, ఇంకా అమ్మవారి అనుభవం. మన ఇంట్లో కూడా అంతే. మన అమ్మవారు చెప్పినట్టు లేకపోతే అలజడి, అంతేనా? డొల్లి. అందుకే అమ్మవారు చెప్పినట్టు అందరూ వినాలి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. అమ్మవారి అనుగ్రహం కావాలి అంటే మన అమ్మవారు చెప్పినట్టు వినండి మంచిగా. వీటికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అన్నీ పోతాయి. వారికి చెప్పకుండా ఏ పని చేసినా ప్రాబ్లమే. మన అమ్మ వాళ్ళకి అన్ని మనం చెప్పుకుంటూ చేయాలి. చెప్పకుండా చేస్తే రిస్క్ అవుతుంది. ఎందుకు? లోక కళ్యాణం, అందరి క్షేమం కావాలి అంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం కావాలి. అటు శ్రీదేవి, ఇటు భూదేవి. శ్రీదేవి ఏం చేస్తుంది? మనకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఈఎంఐలు అన్నీ అమ్మవారే కట్టుకుంటారు. ఇప్పటి నుంచి కళ్యాణదాతలందరికీ చెప్తున్నా, మీకు అందరికీ కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఒకసారి అమ్మవారి క్లాప్స్ కొడదామా? జై శ్రీనారాయణ. ఇది శ్రీదేవి. భూదేవి. భూదేవి ఏం చేస్తుంది? మన తప్పులన్నీ పోసేది భూదేవి, అంతేనా? పిల్లలు లేవగానే
సోఫా మీద పడుకులు అమ్మవారి కాలు పెట్టు అంతే కదా, 2 కాళ్ళు ఆమె మీద వెళ్ళాలి ఉన్నాయి. అంతేనా? మొదటి స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం? భూదేవి పాదాల మీద పాదాలు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మన చేతుల్లో ఉన్నది కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కర మధ్య సరస్వతి, కర మూలేతు గౌరి. మన చేతులు చూసుకుంటే కాదు, ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. తెల్లవాడగానే 2 చేతులు చూసుకొని కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కర మధ్య సరస్వతి, కర మూలేతు గౌరి. ముగ్గురమ్మలు ఉన్నారు మన దగ్గర కాబట్టి లేవగానే చేతులు చూసుకొని భూదేవికి దండం పెట్టండి, పాదాల కింద పెట్టకండి. ఎప్పుడైనా మన మంచం నుంచి దిగగానే భూదేవి ఫస్ట్ దండం పెట్టుకున్నాగానే పాదాలు మోపాలి. ఇది అమ్మవారి భూదేవి అనుగ్రహం. ఎందుకంటే మనం తెలుగుగా చేసినటువంటి తప్పులను క్షమించే అమ్మ భూదేవి. మనకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలిగించేది శ్రీదేవి. మరి మీ దాతలందరూ కూడా స్వామివారికి అత్తమామగా భావించుకోండి. ఒకసారి క్లాప్స్. మీరందరూ కూడా స్వామివారికి అత్తమామ, తర్వాత అమ్మవార్లకి తల్లిదండ్రులు. క్లాప్స్. మీరంతా కూడా కళ్యాణ దాతలందరూ కూడా అమ్మవారికి తల్లిదండ్రులుగా భావించుకోండి. స్వామివారికి అత్తమామ, అమ్మవారిని కన్యాదానం. ఇంత మంచి సువర్ణ అవకాశం ఎవరికి దొరకదు. దొరికిన వాళ్ళంతా అదృష్టవంతులే. చిలుకూరు గుట్టకు వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా మంచి అదృష్టవంతులే. ఎందుకంటే మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతుంది. ఫస్ట్ టైం కూడా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, తర్వాత అమ్మవారి అనుగ్రహం. కాబట్టి కన్యాదానం మంచి సువర్ణ అవకాశం ఇది. తిరుపతి కళ్యాణం, చిలుకూరు కళ్యాణం ఒకటే. కన్యాదానం చేసుకునే అవకాశం చిలుకూరు గుట్టలో ఉంటుంది, తిరుపతిలో చేయరు. కన్యాదానం చేసే అవకాశం ఇక్కడనే. కాబట్టి అందరూ కూడా కళ్యాణ దాతలందరూ, తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా కన్యాదానం చేసుకోవచ్చు. స్వామి మీ దగ్గర కూర్చోండి. అథానందవీర్యస్య భగవత శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింత్య పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాగలోకమధ్యే పరిభ్రమాయమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అవ్యక్త మహదాంకార పృథివ్యావిరాగాశాఖ్య సప్తావరణే ఆవతేస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండకరండ మండలే. అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోజ సంవీర ధౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమానవ నేపాళ కేరళ చోళ పాంచాళ సింహళ ద్రావిడ కర్ణాటక నాట కర్ణవాట పాడ గుణేంద్రాంధ్ర బోధ గుక్కులు గురుగాంధార విదర్భవిదేహ వాక్లే ప్రభయకేకే కోసల శూరసేన సేవన టంకణ కుంకణ మధ్య మధ్య వాసవతాయావధాన వచ్చేదే తేజ భూమిపాల విచిత్రితే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంభోద్వేపే భరతవర్షే భరతఖండే స్వామి. అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోజ సంవీర ధౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమానవ నేపాళ కేరళ చోళ పాంచాళ సింహళ ద్రావిడ కర్ణాటక నాట కర్వాట పాడ గుణేంద్రాంధ్ర బోధ గుక్కులు బాంధార విదర్భ విదేహ వాక్లే ప్రభయకేకయ శూరసేన సేవన టంకణ కుంకణ మధ్య మధ్య అవధాన వచ్చేదే దేశవాద భూమిపాల విచిత్రితే.
అమ్మా ఇంకా టికెట్ వాళ్ళు ఎవరున్నారమ్మా? వీళ్ళందరూ టికెట్ ముందు వస్తే మీరు ఎలా కూర్చున్నారు? కన్యాదానం చేసిన ఫలితం కట్టుకొని అందరూ కూడా చెప్పాలి. స్వామివారి పైన ఉంటారు గుట్ట మీద. చెప్పాలమ్మా, వినాలి. స్వామి చెప్పేది వినాలి. స్వామివారికి అక్కడికి వెళ్ళి రావాలి. అందరూ గట్టిగా అనాలి. ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం శాశ్వత శ్రీవైకుంఠలోక ప్రాప్త్యర్థం శ్రీపాంచరాత్ర భగవత్శాస్త్ర దివ్యాగమోక్త ప్రకారేణ సాలంకృత సహిరణ్యోదక ధారాపూర్వక కన్యాదానం కరిష్యే. ఏ విధానంగా అమ్మవారిని దానాలు చేసుకున్నారంటే చెప్పండి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనక ఆభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయః గోదాన భూదాన సువర్ణదాన సాలగ్రామదాన దశదానాని కన్యాదానం తుభ్యం అహం సంప్రదతే నమమా దానసా పుణ్యార్థం దక్షిణాదానం తుభ్యం అహం సంప్రదతే నమమా. స్వామివారికి మీరు అందరూ ఏమవుతారు? ఏమవుతారు? స్వామివారికి మీరంతా అత్తమామ, అమ్మవారికి తల్లిదండ్రులు. మరి మీ అల్లుడు గారికి ఏమి ఇచ్చారు? గోదానం, గోదానము, గోదానము, సువర్ణదానము, సాలగ్రామ అన్ని దానాలు కూడా. మరి ఈ తర్వాత దొడ్డి నిండా గోవులు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడిదే ఎంతో మంది భూస్వాములు వచ్చినా భూమి పడతారు. కనక సంపన్నం కనకాభరణైరం తల వచ్చి నమస్కారం చేసుకున్నందుకు కూడా కన్యాదానానికి తీర్థం వస్తుంది. కన్యాదా ఫలితమస్తు.
वस्त्रे श्रीराङ्गना सुन्दर कोमलाङ्गे भूगर्भजाता भुवनैकमाता वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सावधाना श्रीगरुडाचले गिरिवरे शेषाचले ममिरे वैकुण्ठे कनकाचले शबरिमले भक्ताचले सर्वदा तिष्ठन् भक्तजनानदर्शनयोगच्युतः पार्थितः पायात्मो भगवन् पुराणपुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलं सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना ध्यान सावधाना एकान्ता कुजकुम्भकुङ्कुमपरे रम्भो गुणानां निरिहे पूर्वाचार्य बलेशदार्य बलसै संसेव्य पादां भुजः ब्रह्मेन्द्रादि समस्त देवमुनिभे संस्तूयमानो हरिः पायात्वो भगवन् पुराण पुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलं सावधाना श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधाना हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते अंगांगने मुकुटाभरणं कमालम् अंघे कृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय सावधाना सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षिणी कल्याणी सकलेश्वरी सरसिजा भाग्यानुसंधायिनी शोभांगी विमलेश्वरी विमलिनी नारायणी श्री सती पायान्नो भगवन् पुराण पुरुषा भव्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधाना वंदे राजा वरुणा वंदे राजा वंदे इंद्रचा विचरा सुंदरय శ్రీకళ్యాణ మహోత్సవంలో ప్రధాన ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. ఇది స్వామివారి యొక్క తిరుపతి కళ్యాణం తిరుపూర్ కళ్యాణం ఒకటే. దారివ్వండి అమ్మా, అవన్నీ కూడా జరగాలి. ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం లక్ష్మ్యే నమః ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః ఓం ఆదిత్యై నమః
దీప్తాయై నమః ఓం వసుదాయై నమః ఓం వసుదారణ్యై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పుణ్యగంధాయై నమః ఓం ప్రభాయై నమః ఓం చంద్రవదనాయై నమః ఓం చతుర్భుజాయై నమః ఓం ఇందిరాయై నమః ఓం ఇందుశీతలాయై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం విమలాయై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం శాంతాయై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం వసుంధరాయై నమః ఓం బిల్వనిలయాయై నమః ఓం ఉదారాంగాయై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం వరలక్ష్మే నమః ఓం వసుప్రదాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం జయాయై నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థితాయై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం నవదుర్గాయై నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయై నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః నానావిధ తులసీ పుష్పాంజలిన్ సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి ధూపమాగ్రాపయామి శ్రీయకాండాయ అందరూ పట్టుకోండి మంగళాన్ని అక్కడే కూర్చొని పట్టుకోండి శ్రీయకాందాయ కళ్యాణాయ నిధే నిధేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం గోవిందాయ మహేయాత్మనే చక్రవర్తితనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం హరిగౌరనాథాయ కాంతాయ గోవింద శ్రీకోడవాస గోవింద గురు వెంకటేశ్వర గోవింద నీలమేఘశ్యామ గోవింద లక్ష్మీ వరలక్ష్మీ ప్రసన్న మమ సర్వదా కరాంగులోపాదముపేతి ముద్రాం గరైర్వంతి కమలాధనస్తాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాదినేత్రాం భజేహమాంబాం జగదీశ్వరీంతాం అంతరానండి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే. అందరూ సుహాసినులు అందరూ కూడా వాళ్ళ మాంగళ్యాలను కలగట్టుకుని
అందరూ కూడా ఎవరి వాళ్ళ మాంగళ్యాన్ని కళ్ళకత్తుకోండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. గోవిందా గోవిందా. నానా గోత్రాభివృద్ధిరస్తు. ఎవరెవరి గోత్రం వాళ్ళు మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటారు కూడా. ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు మనసులో కళ్ళు మూసుకొని వారి గోత్రాన్ని ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు మనసులో ఉండే అందరూ కూడా నానా గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు నానా వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు. మీ ఇంటి పేరు కూడా వంశాభివృద్ధి కావాలి కాబట్టి అందరూ కూడా ఇంటి పేరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని అందరూ కూడా మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. ఎవరి ఇంటి పేరు వాళ్ళు. నానా వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకమంతా క్షేమంగా ఉండాలి. సరే మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. అందరూ కూడా లోకమంతా బాగుండాలి. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు నమస్తు ఐశ్వర్యస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనకరమస్తు వాహనాభివృద్ధిరస్తు. నానా గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు. నానా వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. మహేష్
వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు ఏ కార్టూన్ సర్వే వాళ్ళ పక్కన జరుపు తీసుకోమాట ఇట్లా ఎవరో బాగుంటుంది శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవస్య నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ యంత్రోత్సవ పవిత్రోత్సవ వల్లభోత్సవ ధూపోత్సవ దీపోత్సవ కళ్యాణోత్సవ కల్హారోత్సవ స్వాపకోత్సవ వివిధోత్సవ నిర్విచ్ఛిన్నాశ్రయాచండి భవంతో మహాంతో నిగృహంతో తథాస్తు అస్య శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య నానాగోత్రేభ్యः నానానామభ్యः సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్యధైర్య విక్రియ విజయారోగ్య ఐశ్వర్య ధనధాన్య పుత్రపౌత్రాభిర్భూయాసుడి భవంతో మహాంతో నిగృహంతో తథాస్తు దేశోయం నిర్భద్రవోస్తు తథాస్తు రాజా ధార్మికో విజయీ భవతు తథాస్తు నదీ తడాకాది పరిపూర్ణో భవతు తథాస్తు చిలుపూరు ఆలయ అభివృద్ధిరస్తు తథాస్తు కరోనా వ్యాధి నివారణస్తు తథాస్తు లోకాత్ సమస్త కూడా మహాప్రసాదాన్ని అన్నప్రసాదాన్ని అదే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా స్వామివారికి అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మీ పేరు? చంద్రుడు భాగ్యలక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులు మనకు ఒక మంచి భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చప్పట్లు కొట్టడంలో కూడా జయ శ్రీమన్నారాయణ, జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ. తిరుపూర్వాస గోవింద, గురు వెంకటేశ్వర గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, పట్టికాసురవాడ గోవింద. జయ శ్రీమన్నారాయణ. గట్టిగా జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వామివారి యొక్క తిరుకళ్యాణం పూర్తయింది. కళ్యాణదాతలందరూ కూడా శేషవస్త్రాన్ని ఇవ్వబడుతుంది. కాగానే మీ అందరికీ ఒక మంచి భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మహాప్రసాదం అందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. జై శ్రీమన్నారాయణ.